गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा हे हृदय सिंहासने विजय जयकारा। जय जगन्नाथ, जय गुरु शरण, जय पंचसखा। आम आज उपस्थित अच्छु से महान क्षेत्र हरिहर क्षेत्र देकुरी हरिया पड़िया संबलनगर जाजपुर रे आम भूरी भूरी प्रमाण महापुरुष माने क्षेत्र महापुरुष माने भूरी भूरी प्रमाण क्षेत्र विभिन्न भजन माध्यम भी विभिन्न गीतिकार माने लिखिं तत्वभित्तिक गीत सेमती एक गीत अच्छी बहु चाली न जाणाइलो पाद पड़ू थाई बंका जो दिन बहु सड़खी चलो घरे पड़ज डका से जो बहु चाली पाद माने कौन पुणी महापुरुष से ही गीत लिखा जाइए पांच लोक भल बुझे कहले न बुझिला से बहु से पांच लोक किए पुणी लिखिले 25 नणद जंजाल पड़ी से 25 कौन पुणी से ही बहुर 3 पुओ किए आसतु बाबा को पचारि बुझा ये गीतर तत्व बा भावार्थ बा मर्म कौन बा प्रणाम और महापुरुष जो गीतटी लिखिं जी भी गीतटी लिखिं सी पूरा तत्व उपर उल्लेख कर महापुरुष माने भी आम जशवंत दास किसी तत्व भजन लिखिं शरीर तत्व अच्युतानंद लिखिं शिशुआनंद भी लिखिं सेमती गीतर मर्म कौन रहा ये पाद कौटी रहा आ से 5 लोक किए से 25 ननद किए 3 पुओ किए आमको ये गीत माध्यम चिन्ह दियो। जय गुरुदेव, जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। यही प्रश्नर कथा पुरी रे मध्य जने पचारथिला आज की बोधे 7-8 वर्ष हम आगे से पंडित माने आमर जो अच्छी कौटी ना संस्कृत कॉलेज आगे तेणु ये सब बहुत गहन जिनस किंतु से कह जानिया लोक बाट पड़े न जाना कहत तेणु बहुत सहज जिनस से कह बहु चाली न जानो पाद पड़ू थाए बंका जो दिन बहु सड़की चलो घरे पड़ी जीव डका बहु चाली न जानो पाद पड़ू थाई बंका से कह माने बहु कहले पवन आगे ये शरीर पवन चलुची से दीपट जो निश्वास जाऊँगी से समान जाऊनी गोटा पटे कम गले गोटा पटे बेसी जाऊँ बुझिपार तेणु से कह जो दिन बहु बाप घर छाड़ी अइला ससुर घर को से कह आपणा पतिर संगे संग नाई रसरे रसाए परकु बहु चाली न जानो पाद पड़ू थाए बंका से कह सी जो आसला कौटू ना बाप घर तार किए सी कह आमर जमी मधुबन लिखिं कौन ना आकाश ठारू बड़ कि बापा सी तो आकाश रे बुलूला से कौन ना हंसटी हूँ परम से कह हंसटी परम खेलुची खेल से परम खेलुची खेल परम चलले बुड़ बेल से बुड़ बेल तार तो सी जिते बड़े दी जन जाक माने हंस सोहंग चलची सी जिते दी जन जाक भेट हो सेते ठकिन पड़ सी कह कौन ना जो दिन बो सी कौन कह आपणा पतिर संग संग ना से कौन जो दिन बो बाप घर ठार अइला ससुर घर को आपणा पतिर संग संग ना आगे रसरे रसाई पर को तार तो ये शरीर टारे को से ध्यान दौनी आगे माने पर को ये जो तार तो ये शरीर भीतर जो निश्वास प्रश्वास जाऊँगी आप अनुभव करुवे जे केते बळे कोटा पशि जाए जोटी पवन टा अटकी जाए से कहती मोर रखा पशिगला आगे किंतु सी शरीर टाक सब ठीक की रखी थाए माने ता प्रति संगे जो से आसी पावर पाई आगे सुनील खसला पवन मिसला अणाकार होगा ठूल ता संगे से जोग केतरे करूनी बुझिपार कि से कह जे 5 भल 5
ଲୋକ ଭଲ ବୁଝାଇ କହିଲେ ନ ବୁଝିଲା ବୋଉ ତେଳେ ଅନ୍ନ ପାଣି ବୋଉ କିଛି ନ ଖାଇଲା ରହିଛି ଶୂନ୍ୟ ଆହାରେ ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଏ ବଙ୍କା। ଯୋଉ ପାଞ୍ଚ ମନ ଆଜ୍ଞା ପାଞ୍ଚ ମନ ତାଙ୍କୁ ଯେତେ ବୁଝେଇ କହନ୍ତି ଏ କାମ କର ସେ କାମ କର ତା ଭିତରେ ସେ ମନକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରିପାରେ ନା। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ସେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଞ୍ଚ ମନକୁ ଏକ କରିକି କରିବା ଦରକାର। ତା ଯୋଉ ନଣନ୍ଦ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛି ନା 25 ନଣନ୍ଦ 25 ନଣନ୍ଦ ଜଞ୍ଜାଳ କରନ୍ତି ବୋହୁ ମୋର ବାରୁଆଳି ବହୁ ଦୂର ଦଣ୍ଡି ସଇନ ପାରଇ ବୁଲଇ ପଡିଶା ଓଳି। ସେ କହୁଛି ଯେ ଯୋଉ 25 ହଉଛି 25 ପ୍ରକୃତି ଆଜ୍ଞା ଇଏ 25 ପ୍ରକୃତି ତାର ହଉଛି ନଣନ୍ଦ। ସେ ତ ବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପବନ ସବୁବେଳେ ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷକୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଶରୀରରେ ଜୀବ ପରମ ବିହାର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିହାର କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛି ସେ ତାପରେ କହୁଛି ପଡିଶା ହଉଛି କିଏ ନା ଷଡ ଐରୀ ମାନେ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସାଧନ। ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ସାଧନ କରୁଛନ୍ତି ଷଡ ଐରୀ। ସେ କହୁଛି ମନ ଯୋଗ କରିବୁ ନବଦା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରିବୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ଯେତେବେଳେ ନବଦା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରିବୁ ତାହେଲେ କଣ ଛର ଐରୀ ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବୁ। ସେ କହୁଛି ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ହେଲେ ଷଡ ଐରୀ ଏକାଦଶ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ତାର ପଡିଶା। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ସେ କଣ କହୁଛି ସେଠୁ ସେ କହୁଛି ବୋଉ ଗୋଟି କମୁ କରି ଆଣିଥିଲି କାଉନ୍ଦା ଘରର ଝିଅ ବାଞ୍ଝକର କଟି ନୁହଁଇ ଲମ୍ପଟିଏ ବୋଉ ଆଡେ 3 ପୁଅ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ସେ କହୁଛି ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ନବଦା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ଏକାଦଶ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଆଉ ଏ ଷଡ ଐରୀ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛି ନା ନବଦା ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ବାନ୍ଧୁଛି। ସେ କହୁଛି ଯେ ତାର ମାନେ ବାରକୁ ଆଣ୍ଟ କରି ଧରିଥିବୁ 13କୁ ନଜର ରଖିଥିବୁ। ସେ କଣ କହୁଛି ବାରକୁ ଆଣ୍ଟ କରି ଧରିଛି କିନ୍ତୁ 13କୁ ନଜର କରୁଛି। ନଜର କଲେ ସେ କହୁଛି ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବୁ। ସେ କହୁଛି 3ଟା ପିଲା ତାର କିଏ ନା ସତ ରଜତମ ତିନି ଜଣ। ସେ କହୁଛି ଏହାକୁ ତ୍ରିଗୁଣରେ ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ତାର 3 ପୁଅ ମାନେ କଣ ସତ ରଜ ତମ। ସେ କହୁଛି ବୋହୁ ଚାଲି ନ ଜାଣିଲ ପାଦ ପଡୁଥାଏ। ସେ କହୁଛି ବୋହୁ ଚାଲି ନପାରେ ତାକୁ ଚଲାଅ ଧୀରେ ଯେଉଁ ଦିନ ଚାଲିଯିବ ଡକା ଯେ ପଡେ। ସେ କହୁଛି 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଚାଲ ଆସନା। ସେ କହୁଛି ଆଜି ବୋହୁ ଏମିତି ଆସେ ସେ ଯୋଉଦିନ ଠିକରେ ଚାଲିବ ଚାଲିପାରୁନି ଯାଉଛି ଆସୁଛି ଗଲନ କରୁଛି ଠିକରେ ଚାଲିବ କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ 2ଟା ପବନ ଆଗେ ଏକ ହବ। ଯେତେବେଳେ ସ୍ଥିର ପବନ ଯେତେବେଳେ ହଉଛି 2ଟା ପୁଡାରେ ପବନ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାର ଶେଷ ପବନ ଆସିବ ତାର ଆଉ ନାକରେ ପବନ ଆସିବନି ପାଟିରେ ପବନ ଆସିବ ତାପରେ ଗୋଟିକିଆ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କହୁଛି ନା 56 କୋଟି ଜୀବ 33 କୋଟି ଦେବ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଭିତରେ ଏଇ ପବନ ହିଁ ବହୁଛି। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଆକୁ ଧାରଣା କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ତମେ ଯାହା ଚାହିଁବ ତାହା କରିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ଗଠିବା ମାନେ ଗଠନ ଠାରୁ ମାନେ ଦେବତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଠାରୁ ଯାଗଯଜ୍ଞ ଠାରୁ ଯେତେ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଆହାର ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେ କହୁଛି ଯେ 56 କୋଟି ଜୀବଜନ୍ତୁ 33 କୋଟି ଦେବ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ଜଳ ବାସନା। ଯିଏ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ଭକ୍ତ ହେଇଥିବ ସିଏ ହିଁ ଏଇ କଥାଟି ଜାଣିପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ରହସ୍ୟ ଆକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଆକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ରଘୁନାଥ ଦାସ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂ ଦୁହେଁ ଏକତ୍ର ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ବର୍ଗ ଫଳ ପାଇ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ରଘୁନାଥ ଦାସ ଭରସା କରିଛି ବୋହୂକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ବୋହୂ ଚାଲି ନ ଜାଣଇଲୋ ପାଦ ପଡୁଥାଇ ବଙ୍କା ଯେଉଁ ଦିନ ବୋହୂ ସଳଖି ଚାଲିବ ଏ ଘରେ ପଡିଯିବ ଡକା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଳଖିକିରି ଚାଲିବ ଯେତେବେଳେ ତାର 2ଟାଙ୍କ ସିଧା ହେଇଯିବ ସମାନ ହେଇଯିବ ସେତେବେଳେ ଶରୀରଟା ପଡିଯିବ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁକରି ରଘୁନାଥ ଦାସ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବୋହୂକୁ ଟିକେ ଭେଟିବି ସେ ବୋହୂ କେମିତିଆ। ତେଣୁକରି ସିଏ ପବନକୁ ଫାସ ବସେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଧରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଓଲଟ ପାଲଟ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଯଦି ବୋହୂକୁ
ଚିହ୍ନି ପାରୁନି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଭିତରେ, ତେଣୁ ତମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବୋଉକୁ ଚିହ୍ନ, ସେ ବୋଉ କିଏ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ସେମିତି ଯେମିତିଟା ଅଛି ଯେ 12 କୋଶ ଯାଏ ସେ ଗାଈ ଚରି ବୋଲି ଫେରି ଆସି 13 କୋଶ ଯେ ପଳେଇ ନେଇ ଡାକିଲେ ସେ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ। ବାଇ ମନ ବାନ୍ଧ ଓଲିଆ ଗାଈ, ଓଲିଆ ଗାଈକି କିଏ ସମ୍ଭାଳିବ? ଦିନେ ପଳେଇବ ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇ, ସିଏ ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇ ପଳେଇଯିବା ଯା ତେରକୁ ପଳେଇଲେ ପଘା ଛିଣ୍ଡେଇବ। ଇଏ ସେମିତି ପବନ ଯେତେବେଳେ ତାର ଏକତ୍ରିତ ହେଇଯିବ, ସେ କହୁଛି ପୁଅ ବୋଉ ଦିନ ଏକତ୍ର ହେଇବେ, ଜୀବ ପରମ, ଜୀବ ପରମର ଲାଗିଛି ଖେଳ, ପରମ ଚଳିଲେ ବୁଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଏ ଦି ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ, କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କଣ କରିବେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ବୋହୂକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କଣ କହିଛି ନା ବୋହୂ ଚାଲି ନପାରେ ତାଙ୍କୁ ଚଲାଅ ଧୀରେ, ଯୋଉଦିନ ଚାଲିଯିବ ଡକାଯେ ପଡେ। କେତେବେଳେ ନା ଆଜି ଧର୍ମର କଉଡି ଚାରି ଯଦି ଦେଇପାର ଗୋପର ନାରୀ ହବ ସାଗର ପାରି। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଧର୍ମର କଉଡି ଦିଅ, ନହେଲେ ଗୋପକୁ ଲେଉଟି ଯାଏ ଗୋପ ବହିଯାଏ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଏ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ତମେ ଯିବ ପାରି ହେଇକିରି ତାହେଲେ ରାଧାକୁ ବନ୍ଧା ଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ରାଧା ରାଧା ସେ କଣ କହୁଛି ସୋହଂ ସୋହଂ, ହଂସ ହଂସ, ତେଣୁ ତାକୁ ବନ୍ଧା ଦେଇଦିଅ। ଆଜ୍ଞା ସେଠୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା କେମିତି ଆମେ ବନ୍ଧା ଦେବୁ? ସେ କହୁଛି ଯେ କଣ ନା ବୋଉ ଚାଲି ନ ପାରେ ତାଙ୍କୁ ଚଲାଅ ଧୀରେ, ତାଙ୍କୁ ଚଲାଅ ଧୀରେ, ଯେଉଁଦିନ ଚାଲିଯିବ ଡକା ଯେ ପଡେ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଶିଖିବ ତାହେଲେ ତ ଡକା ପଡିବ, ଆଉ ଆମେ ରାଧାକୁ କଣ ତମେ ବନ୍ଧା ଦବୁ? ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହୁଛି ଯଦି ତମେ ରାଧାକୁ ବନ୍ଧା ନ ଦବ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମ ଦରବାର ଯୋଉ ଆମେ ପକେଇଛୁ ଡଙ୍ଗା ପାରି କରି ପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ବୁଝିପାରୁଛ? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ରହୁଛି ଯେ କି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଓଲିଆ ଗାଈକି କିଏ ଗାଈ କହିଲେ କିଏ ପାଇ? ସେଇ ପବନ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ପବନ ଆମ ସ୍ୱର ଭିତରେ ସବୁ ଖେଳ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନେ, ଧରି ପାରୁନେ। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ରଘୁନାଥ ଦାସ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଧରିବି, ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବି। ମାନେ ସେ ବୋଉ ଏତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗ ହଉନି, କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁନି, ମାନେ ପଡିଶା ଘରକୁ ପୁରା ତାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ପଡିଶା ଘର ମାନେ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ପତିକି ଭଲ ପାଉନି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁକରି ସେ କେତେବେଳେ ଭଲ ପାଇବ? ଯଦି ଦି ଜଣଙ୍କର ଖେଳ ଲାଗିଛି, ଗୋଟା ଯାଉଛି ଗୋଟା ଆଉଛି, ସିନା ଭେଟ ହେଲେ ସିନା ଭଲ ପାଇବ। ଯୋଉ ଦିନ ଭେଟ ହବ ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯିବ, ସେଇଦିନ ଘଟ ଚାଲିଯିବ, ଘଟ ପଡିଯିବ। ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଭଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ବି କେତେ ମହାପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଶରୀର ତତ୍ତ୍ୱ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏଇ ପବନ ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଯଦି ଆମେ ଆତ୍ମଜାତ ହବା ବା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଙ୍କଠୁ ଏ ଗଣ୍ଠି ଧନ ବିଦ୍ୟା କି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବି ସେ ପାଦ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ସେ ପାଞ୍ଚକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବା, ବା ତିନି ତ୍ରିଗୁଣ ରଜୁ ହାତେ ଧରି ମତେ ନଚାନ୍ତି ନରହରି। ସେ ନରହରି ଯୋଉ ତ୍ରିଗୁଣ ରୋଜ ଧରିଛନ୍ତି ସତରଜତମ କାମକୁ, ଆମେ ସେ ତ୍ରିଗୁଣ ରୋଜରୁ ବି ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଆମେ ଏତିକି ଆମ ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚ। ତେଣୁକରି ପଞ୍ଚସଖା ବାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଗୁରୁଙ୍କ କୃପା ବର୍ଷା ନିଶ୍ଚିତ ଦରକାର। ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ବର୍ଷା ହେଇଛି ତାହେଲେ ବୋଉକୁ ଦର୍ଶନ ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଆଜ୍ଞା ନହେଲେ ଆଉ ବୋଉ କେମିତି ଦର୍ଶନ କରିବ? ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶନ ପୂର୍ବରୁ ବୋଉ ତ ତା ପଡିଶା ଭଳି ବୁଲୁଛି ଆଉ। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ପଞ୍ଚସଖା।